जिसाय अध्याय 44। तथापि हे आम्भर दास जाकुब ओ आम्भर मनोनीत इस्राएल, एबे शुण, जे तुमको निर्माण कले ओ गर्भरू तुमको गढ़िले, जे तुम्हार साहाय्य करिबे, सेही सदाप्रभु एही कथा कहंती, हे आम्भर दास जाकुब, हे आम्भर मनोनीत जिसुऋण, भय कर नाही, कारण आम्भे तृषित उपरे जल ओ शुष्क भूमि उपरे जल स्रोत ढालिबा। आम्भे तुम्भ वंश उपरे अपना आत्मा ओ तुम्भ संतानगण उपरे अपना आशीर्वाद ढालिबा। तहिरे सेमाने जलस्रोत निकटस्थ 22 वृक्ष तुल्य तृण मध्यरे अंकुरित हेबे। एक जन कहिबो, आम्भे सदाप्रभुंकर, अन्य जन जाकुब नामरे आपणाकु ख्यात करिबो। आउ जणे सदाप्रभुंक उद्देश्यरे स्वहस्तरे स्वाक्षर करिबो ओ इस्राएलीय कुल नामरे आपणाकु प्रसिद्ध करिबो। सदाप्रभु इस्राएल राजा ओ ताहार मुक्तिदाता सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहंती, आम्भे आदि ओ आम्भे अंत, पुणी आम्भ छड़ा परमेश्वर आउ नाही। आम्भे सेई पुरातन लोकंकु स्थापन करिबा समय ठारू आम्भ तुल्य किए आह्वान करिबो ओ ताहा प्रकाश करिबो ओ यथाक्रमे आम्भ पाई ताहा सजाइबो। पुणी जाहा जाहा निकटवर्ती ओ जाहा जाहा घटिबो ताहा सेमाने प्रकाश करंतु। तुम्हे माने कंपित किबा भीत हुओ नाही। आम्भे कौन पूर्वरु तुम्हमानंक निकटरे प्रकाश करिनाहु ओ तुम्हमानंकु ताहा जणाइनाहु। तुम्हे माने आम्भर साक्षी। आम्भ भिन्न आउ कि परमेश्वर अछंती? अन्य शैल नाही। आम्भे काहाकु जानुना। जो माने खोदित प्रतिमा निर्माण करंती, से समस्ते असार ओ सेमानंकर मनोहर विषय मान उपकारक नहिबो। सेमाने जेपरि लज्जित हेबे, एथिपाई सेमानंकर निज साक्षीगण देखंती नाही किबा जानंती नाही। जाहा कोनोसी विषय उपकारक नुहे, एपरि देवता किए निर्माण करिअछि, अबा खोदित प्रतिमा किए छांचरे ढालिअछि। देख, ताहार सहाय समस्ते लज्जित हेबे। पुणी शिल्पकारी माने मनुष्य मात्र, से समस्ते एकत्र हेउंतु। सेमाने छिड़ा हेउंतु। सेमाने कंपित हेबे। सेमाने एका बेले लज्जित हेबे। कर्मकार लोह अस्त्र निर्माण करी तप्त अंगारे कर्म करे ओ हातुड़ी ताहा गढ़ी निजर बलिष्ठ बाहुरे ताहा प्रस्तुत करे। हाँ, से क्षुदित हुए ओ ताहार बल उणा पड़ी जाए। से जलपान न करी क्लांत हुए। सूत्रधर सूता टाणे, से सिंदूर द्वारा चिन्ह दिए। से रंदा बुलाई आकृति करी कंपास द्वारा चिन्ह दिए ओ गृहरे बास कराइबा निमंते मनुष्यर आकृति ओ सौंदर्य अनुसारे ताहा निर्माण करे। से आपणा निमंते एरस वृक्ष काटे, तर्सा ओ अलन वृक्ष निये। से वन वृक्ष मध्यरु गोटिए वृक्ष आपणा पाई दृढ़ करे। से देवदारु वृक्ष रोपण करे ओ वृष्टि ताहा बढ़ाए। ए उतारे ताहा मनुष्यर जाळेणी काष्ठ हुए। से तहिरु किछि नेई अग्निताप निये, आउ ताहा जाळी रुट्टी पाक करे।
ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦେବତା କରି ତାହା ପୂଜା କରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା କରି ତାହା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ୍ କରେ। ସେ ତହିଁରୁ ଏକ ଅଂଶ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼େ, ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ସେ ମାଂସ ପାକ କରି ଭୋଜନ କରେ ଓ ଶୂଲ୍ୟ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୃପ୍ତ ହୁଏ। ଆହୁରି ସେ ଅଗ୍ନିତାପ ନେଇ କହେ, ଆଃ, ଆମ୍ଭେ ଉଷ୍ମ ହେଲୁ, ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ନି ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ସେ ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦେବତା, ଆପଣାର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରେ। ସେ ତାହା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ୍ କରି ପୂଜା କରେ ଓ ତାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହେ, ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଦେବତା। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେପରି ଦେଖି ନ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଓ ସେମାନେ ଯେପରି ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସେ ମୁଦ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। କେହି ମନେ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହା କହିବା ପାଇଁ କାହାରି ଜ୍ଞାନ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଯେ ଯହିଁର ଏକ ଅଂଶ ନେଇ ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଅଛୁ ଓ ଯହିଁର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ନେଇ ରୋଟି ପାକ କରିଅଛୁ ଓ ମାଂସ ପାକ କରି ଭୋଜନ କରିଅଛୁ, ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନେଇ କି ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା? ଆମ୍ଭେ କି ଖଣ୍ଡେ କାଷ୍ଠ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ୍ କରିବା? ସେ ଭସ୍ମ ଭୋଜନ କରେ। ସେ ଯେପରି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କରି ନ ପାରେ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଏହା କହି ନ ପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ତାହାକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଅଛି। ହେ ଯାକୁବ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଏହିସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଦାସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଦାସ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୃତ ନୁହିବ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ସବୁ, ନିବିଡ଼ କୁହୁଡ଼ିର ନ୍ୟାୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ ମେଘ ପରି ମାର୍ଜନା କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ହେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଗାନ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ପୃଥିବୀର ଅଧସ୍ଥାନ ସକଳ, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ହେ ପର୍ବତଗଣ, ହେ ଅରଣ୍ୟ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ତୁମ୍ଭର ମୁକ୍ତିଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁ, ଗର୍ଭରୁ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଢ଼ିଲେ ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ଏକାକୀ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କଲୁ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ କି ପ୍ରସାର କରୁ। ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ କିଏ? ଆମ୍ଭେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବିଫଳ କରୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ମତ୍ତ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇ ଦେଉ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖତା କରୁ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରୁ ଓ ଆପଣା ଦୂତଗଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ସିଦ୍ଧ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ କହୁ, ତାହା ବସତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଜିହୁଦାର ନଗରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁ, ସେ ସବୁ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ଉଜାଡ଼ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୁନର୍ବାର ପତନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଅଗାଧ ଜଳକୁ କହୁ, ଶୁଷ୍କ ହୁଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ନଦ ନଦୀ ସବୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା। ଆମ୍ଭେ କୋରସ ବିଷୟରେ କହୁ,
ସେ ଆମ୍ଭ ପଲର ପାଳକ ଓ ଆମ୍ଭର ଇଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବ। ସେ ଜିରୁସାଲମ ବିଷୟରେ କହିବ, ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ ଓ ମନ୍ଦିରକୁ କହିବ, ତୁମ୍ଭର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହେବ।